સમાચારના પ્રાયોજક છે દીપ કલા સાડી શોરૂમ ડીસા। आर्मी केम्प पर हुमला बाद बनासकांठा जिला में आक्रोश। धानेर में पाकिस्तानी राष्ट्रध्वज सळगावायो। पालनपुर डीसा में केन्डल मार्च। साधु संतो युद्ध माटे करी मांग। डीसानी त्रीजी एडिशनल सेशन्स कोर्टे पत्नीनी हत्या करनार पतिने फटकारी आजीवन कैदनी सजा 2 वर्ष पहला वयम राखी करी हती हत्या। डीसा में राजीव गांधीનું अपमान। राजीव गांधीनी प्रतिमा नीचेनी तख्तीओने तोड़ी देवाता कोंग्रेसी आगेवानो खफा। कायदेसर कार्यवाहीनी अपाई चीमकी। डीसा धानेरा मार्ग भयजनक। मुसाफरो भरेली जीप कंसारी नजीक उथली पड़ी। 8 घवाया। तमामने डीसा सिविल में अपाई सारवार। हवे जोईए समाचारो विगतवार। जम्मू काश्मीर में आवेला उरी में नापक पाकिस्तानीओ भारतना आर्मी केम्प पर हुमलो करता 18 जवानों शहीद थया छे। त्यारे आ घटनाने पगले आखो देश शोक में गरकाव छे। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી આ ઘટનામાં પણ રાજકીય લાભ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરીને હલકી રાજનીતિ પર ઉતરી આવી છે। જ્યારે જ્યારે ભારતમાં કોઈ આતંકવાદી હુમલા થાય છે ત્યારે ત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો તીખી પ્રતિક્રિયા આપતા હોય છે અને સમગ્ર દેશ એક સૂત્રતાના આરે બંધાઈ જતો હોય છે। પરંતુ હવે આમ આદમી પાર્ટી તો જાણે દેશભક્તિની તમામ હદોને નેવે મૂકીને શહીદોની સદાહત પર પણ રાજકારણ રમવાનું ચૂકતી નથી। તાજેતરમાં ઉરીમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં શહીદ થનારા દેશના જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ડીસાના સાઈબાબા મંદિર નજીક કેન્ડલ માર્ચ યોજવામાં આવ્યો હતો। આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા યોજવામાં આવેલી કેન્ડલ માર્ચ અને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની વાત એક અંશે વ્યાજબી છે અને બિરદાવવા લાયક છે, કારણ કે દેશના શહીદ વીરોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી દરેક દેશભક્ત નાગરિકની ફરજ છે। परंतु आवा समय कोई राजकीय पक्ष के सरकार पर पाया वगरना बेबुनियाद आक्षेपो करीने पोतानो राजकीय रोटलो सेकवानो क्यारे योग्य ना कहेवाय। अने आम आदमी पार्टीना कार्यकरोए कह्युं पण कंईक आवुं। शहीदोने श्रद्धांजलि आपवा आवेला आम आदमी पार्टीना कार्यकरोए योजेली केन्डल मार्च दरमियान वर्तमान केन्द्र सरकारने भींसमां लेवानो प्रयास कर्यो हतो, परंतु आम आदमी पार्टी द्वारा केन्द्र सरकार पर करवामां आवेला तमाम आक्षेप पायाविहोणा जणाया हता। आम आदमी पार्टीना कार्यकरोए केन्द्र सरकारने पाकिस्तान साथे कूटनीति अपनावीने पगला भरवानी पण मांग सलाह पण आपी हती। ताजेतरमां काश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर पर आपणा 18 शहीदों शहीद थई गया सैनिकों अने घणा 25 जेटला घवाया छे। ए निमित्ते जे शहीद थई गया एमने श्रद्धांजलि माटे भारतीय एना माटे आम आदमी पार्टी बनासकांठाना प्रमुख हेमाभाईना नेजा नीचे आगेवानी नीचे अमे बधा शहीदों ने श्रद्धांजलि आपवा माटे भेगा थया छीए। ए बाबतमां मारे एम पण कहेवुं छे के शहीदोए लश्करे पोतानी जवाबदारी पूरी करी छे, करी रह्या छे अने देश माटे लड़ी रह्या छे। परंतु भाजप सरकारनी अणआवडतना कारणे अने जे 7 वर्षथी जे जग्याए शांति हती, आपणे बधा अमरनाथनी यात्रा करता हता, आरामथी काश्मीरनी अंदर आपणे 7 वर्षथी फरवा जई सकता हता अने भारतनुं अभिन्न अंग जेवुं एक काश्मीर जे स्वर्गनो खूणो छे एनी आपणे आनंद लई सकता हता। एवा काश्मीरने ताजेतरनी अंदर नवी सरकारे एटले के मोदी सरकारे आवी अने जे पलीतो चांप्यो छे अने जेना कारणे अशांति थई छे। एना कारणे काश्मीरमां तो अशांति, त्याना लोकोमां अशांति तो छे ज, पण साथे साथे आ अणआवडतना कारणे आपणा बहुमूल्य जवानोने पोताना जीव जोखम मूकवा पड़े छे अने गुमाववा पड़े छे। एमणे शहीदी आपी छे, एमने अमारी आम आदमी पार्टी तरफथी सत नमन छे। परंतु भाजप सरकार, केन्द्रनी भाजप सरकार हवे आवी गण पण ना करे एना माटे अमारी मागणी छे। अमारा मते खाली बोगस भाषणों ना करवा जोईए, परंतु पाकिस्तान ने सबक शीखवाडवामां आवे एवा पगलां लेवा जोईए जे भूतकाळनी अंदर इंदिराबेन गांधीए लीधेला हता। आवी रीते एनी अंदर बहु समजूतीपूर्वक અને સમજણથી પગલાં લેવા જોઈએ અને લશ્કરી પગલાં લેવા જોઈએ।
અને બતાવી દેવું જોઈએ કે જે એક વખત પાકિસ્તાનના 2 ટુકડા કરી નાખ્યા ભારત દેશે એ રીતે પાકિસ્તાનના 4 ટુકડા થઈ જાય, પરંતુ જે રીતે ખાલી પીએમ દ્વારા મોદીજી દ્વારા ખાલી ભાષણો આપવામાં આવે છે એના કારણે તો અશાંતિ થશે અને ભારતને નુકસાન થશે. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો ડીસાના સાઈબાબા મંદિર નજીક શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા એકત્રિત થયા હતા. તેમને પાકિસ્તાન દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા પ્રોક્સી વોર અંગે પૂછવામાં આવેલા સવાલ પર પોતાની અજ્ઞાનતા સ્પષ્ટ દર્શાવી હતી. સાંભળો શું પૂછવામાં આવી રહ્યું છે અને જવાબ શું અપાઈ રહ્યો છે. પ્રોક્સી વોરનું સમાધાન એ છે કે એના માટે વ્યવસ્થિત કૂટનીતિ કરવી પડશે અને એના માટેની બધી તૈયારી કરવી પડશે. એટલે એ તો હવે લશ્કરના જે માણસો જે છે એના માટે તૈયાર છે, પરંતુ જે રાજકીય રીતે અશાંતિ ફેલાય છે અને દેશની અંદર પણ જે રીતે દેશમાં પણ બીજા પક્ષો સાથે ગેરવર્તન કરવામાં આવે છે અને જે અન્યાય કરવામાં આવે છે એના કારણે લોકશાહી જે ભયમાં મુકાણી છે, દેશ ભયમાં છે. એના માટે અમારી માગણી છે કે હવે ડાપણ ભરી રીતે કંઈક વ્યવસ્થિત આ દેશને માટે કરે. ભીલડી પોલીસે ગત મોડી સાંજે છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન ઝડપેલા વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઉચ્ચ અધિકારીઓની દેખરેખ નીચે સાંડિયા ગામની પડતર જમીનમાં નાશ કર્યો છે. ભીલડી પોલીસે છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ જગ્યાએથી ઝડપાયેલા વિવિધ માર્કાની નાની મોટી પરપ્રાંતીય દારૂની 42,459 નંગ બોટલનો નાશ કર્યો હતો. 74,90,525ની કિંમતનો મુદ્દામાલ એસડીએમ દિગંત બ્રહ્મભટ્ટ, દિયોદર ડીવાયએસપી ઇન્ચાર્જ ઉમેશ પટેલ, ભીલડી પીએસઆઈ યુડી જાડેની અને ભીલડી પોલીસ સ્ટાફની હાજરીમાં નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. અહીં વિદેશી દારૂના જથ્થા પર બુલડોઝર ફેરવી નાશ કરાયો હતો. દારૂના નાશ સમયે સમગ્ર પંથરમાં દુર્ગંધ ફેલાવા સાથે લોકોના ટોળા એકત્રિત થયા હતા. ભીલડી પોલીસે દારૂના નાશ માટે જેસીબીથી ખાડો ખોદી દારૂને સળગાવી નાશ કરી દાટવામાં આવ્યો હતો. ધાનેરામાં પાકિસ્તાની ધ્વજને આગ ચાંપી ઉરી હુમલાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. ધાનેરા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તેમજ સામાજિક આગેવાનો દ્વારા ઉરી ખાતે થયેલા આતંકી હુમલાના વિરોધમાં ધાનેરા જૂના બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં પાકિસ્તાનની ધ્વજને સળગાવી પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, નવાબ શરીફ મુર્દાબાદના સૂત્રો ઉચ્ચાર કરી વિરોધ કરાયો હતો. ઉરી ખાતે થયેલા આતંકી હુમલામાં પાકિસ્તાન તરફથી આતંકીને મદદ મળી રહે છે તેવા મહત્વના દસ્તાવેજ આપણી તપાસ કરતી એજન્સીને ધ્યાને આવતા પાકિસ્તાનની નજર હેઠળ આતંકી હુમલા થઈ રહ્યા છે, જેથી ભારત દેશના તમામ નાગરિક એક જ બોલી રહ્યા છે કે પાકિસ્તાને જવાબ આપો, ભારતની તાકાત અને એકતાના દર્શન કરાવો, 18 વીર સપૂતોના મોતનો બદલો લઈ ભારતના દરેક નાગરિકને ન્યાય આપો. ધાનેરા જૂના બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તાર પાકિસ્તાન મુર્દાબાદના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, નવાઝ શરીફ હાય હાય, નવાઝ શરીફ હાય હાય, પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, શહીદો શહીદો પાકિસ્તાન, નવાઝ શરીફ હાય હાય, નવાઝ શરીફ હાય હાય, નવાઝ શરીફ હાય હાય, પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, નવાઝ શરીફ હાય હાય, નવાઝ શરીફ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ પ્રમુખ ઈશ્વરભાઈ પટેલ, રમણભાઈ સોલંકી, ચેતનભાઈ ત્રિવેદી સહિત કાર્યકર્તા તેમજ સામાજિક આગેવાનો હાજર રહી પાકિસ્તાનના ધ્વજને આગ ચાંપી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને ભારત એક છે, નેક છે, વીર શહીદોની આત્માની શાંતિ માટે મૌન પાળવામાં આવ્યું હતું અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી અને જલ્દી ભારત સરકાર આનો બદલો લે તેવી વાત કરવામાં આવી હતી. માનવું આપણે 2 મિનિટ મૌન પાળીશું. એમને ભગવાન શાંતિ આપે, આત્માને, એમના પરિવારને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે અને રાષ્ટ્રના લોકોને હિંમત આપે અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપે. એ માટે આપણે 2 મિનિટનું મૌન પાળીશું અને પછી આગળનો કાર્યક્રમ કરીશું. કાશ્મીરના ઉરી ખાતે કાર્યકર્તા પૂર્વક આતંકી હુમલામાં 18 જવાનો દેશની રક્ષા કાજે શહાદતને દેશવાસીઓ સલામી આપી રહ્યા છે. જિલ્લા મથક પાલનપુર શહેરના હાદરશામાં ગુરુનાનક ચોકમાં ગત મોડી સાંજે જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા મીણબત્તી પ્રજ્વલિત કરી દેશના જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી અને પાકિસ્તાન પ્રેરિત આતંકી હુમલાને સખત શબ્દોમાં વખોડી યુદ્ધ એ જ કલ્યાણના સૂરને સમર્થન આપ્યું હતું. શહીદોની શ્રદ્ધાંજલિમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ જાકીરભાઈ ચૌહાણ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મુકેશ ચૌહાણ, દાંતાના ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી, કોંગ્રેસ આગેવાન રાયમલજી સોલંકી, મોહનલાલ જોશી સહિત કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. આપણે સહનશીલતાની
હદ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે આપણે બધા એક છીએ અને પાકિસ્તાનના જે આતંકવાદીઓનો કેમ્પો છે એને વહેલામાં વહેલી તકે એમના ઉપર ખાત્મો કરી દેવો જોઈએ, એના ઉપર બિલકુલ એ કરી દેવું જોઈએ. અને હવે આપણે સરકારે પણ પાકિસ્તાનના અંદર જઈ અને મહેમાન ગતિ માણવાનું કે ખીર પીવાનો હવે સમય નથી રહ્યો, પણ એમના સામે લાલ આંખ કરવાની જરૂર છે. એટલે અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે હવે બસ થઈ ગયું, હવે હદ બસ થઈ ગઈ. એટલે હવે અમે પાકિસ્તાનને આપણે બધા ભેગા થઈ અને એનો ખાત્મો એ જ આપણી લડાઈ છે અને શહીદોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પેલી ગણાશે. પાલનપુર સર્કિટ હાઉસ ખાતે બનાસ સદર્શન વિરક્ત સંત સેવા મંડળના મહામંત્રી અને હાથીદરા ઘર ગંગેશ્વર મહાદેવના મહંત દયાલપુરી મહારાજ અને પ્રવક્તા સ્વામી આનંદ રાજેન્દ્રએ પત્રકારો સાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. તાજેતરમાં કાશ્મીરના ઉરી ખાતે આતંકી હુમલામાં 18 દેશના જવાનો દેશની રક્ષા કરતા શહીદોને વર્યા ત્યારે પાકિસ્તાન પ્રેરિત થતા આતંકી હુમલાને કેન્દ્ર સરકારે જડબાતોડ જવાબ આપવો જોઈએ તેવી સાધુ સંતોના આ સમાજની માંગણી છે. પત્રકારોને સંબોધતા દયાલપુરી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે દેશની રક્ષા કાજે હથિયાર ધારણ કરી આતંકી દેશ પાકિસ્તાન સામે સંતો ગબે ગબો મિલાવી ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને ભારત માતાની રક્ષા કાજે હથિયાર ધારણ કરી આતંકી દેશ પાકિસ્તાન સામે યુદ્ધે ચડવા સાધુ સંતો પણ તૈયાર છે. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં પ્રવક્તા આનંદ રાજેન્દ્રએ જણાવ્યું હતું કે મહાભારતના યુદ્ધ માટે શ્રીકૃષ્ણએ અર્જુનને તૈયાર કર્યો હતો, એમ દેશના સંતો સરકારના હોંસલાને બુલંદ કરવા તૈયાર છે. તાજેતરમાં કાશ્મીરના ઉરી ખાતે જે આતંકી નિર્દયી નિંદનીય હુમલો થયો છે એને અમારા મંડળે પણ વખોડી કાઢ્યો છે. અને અમે પણ સરકારને એમ કહેવા માગીએ છીએ કે લશ્કરની સાથે ખભે ખભો મિલાવી સરહદ ઉપર જે પ્રકારે જે કામગીરી અમારા ભાગે આવતી હોય કરવા માટે અમારું મંડળ અને અમે તૈયાર છીએ. જે રીતે દેશ ઉપર અને લશ્કરને ટાર્ગેટ બનાવી અને વારંવાર જે રીતે પાકિસ્તાન હુમલાઓ કરે છે એને સખત શબ્દોમાં માત્ર વખોડી કાઢવાથી જ હવે નહીં ચાલે, પરંતુ આપણે એનો જડબાતોડ જવાબ આપવો પડશે. અને માની લો કે જવાબ આપવામાં, યુદ્ધ કરવામાં કોઈ રણનીતિ વ્યૂહરચનાની તૈયારી ચાલતી હોય તો પણ દેશને સુરક્ષિત કરવો, દેશમાં કોઈ આતંકવાદી ઘૂસી ન જાય, કોઈ પ્રવેશે નહીં અને દેશની શાંતિને ડહોળે નહીં, દેશની શાંતિ જોખમાય નહીં, તે અમારા સાધુ સમાજની, સંત સમાજની માગણી છે. જેવી રીતે આપણા ઇતિહાસને જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે કે વિશ્વામિત્રએ રામ અને લક્ષ્મણ તૈયાર કર્યા, જેવી રીતે ગુરુ રામદાસે શિવાજીને તૈયાર કર્યા અને ભગવાન કૃષ્ણએ મહાભારતનું વિશ્વનું સૌથી મોટું યુદ્ધ અર્જુન જોડે કરાવરાયું, એમ આ દેશના સાધુ સંતો પણ આજની સરકારના પડખે રહી અને સરકારની સાથે રહી અને પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપવા માટેની એક માગણી કરે છે, અપીલ કરે છે અને દેશવાસીઓ પણ આ માટે તૈયાર થઈ જાય એ માટેનું આહવાન કરે છે. હવે સમય છે એક વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસાની ત્રીજી એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે પત્નીની હત્યા કરનાર પતિને ફટકારી આજીવન કેદની સજા 2 વર્ષ પહેલા વહેમ રાખી કરી હતી હત્યા. ડીસામાં રાજીવ ગાંધીનું અપમાન, રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમા નીચેની તકતીઓને તોડી દેવાતા કોંગ્રેસી આગેવાનો ખફા, કાયદેસર કાર્યવાહીની અપાઈ ચીમકી. અને ડીસા ધાનેરા માર્ગ ભયજનક, મુસાફરો ભરેલી જીપ કંસારી નજીક ઉથલી પડી, 8 ઘવાયા, તમામને ડીસા સિવિલમાં અપાઈ સારવાર. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. जग में साचो तेरो नाम
साचो तेरो नाम जग में साचो तेरो नाम દીપ કલા ધી લક્ઝરિયસ સાડી એન્ડ ડ્રેસ મટીરિયલ હોલ દીપ કલા શુભ પ્રસંગોની ખરીદી માટેનું એકમાત્ર ડેસ્ટિનેશન દીપ કલા જોધપુરી જયપુરી બેંગોલી તેમજ મારવાડી પાનેતરનો ક્લાસ 1 ખજાનો એકદમ વ્યાજબી ભાવ રેટ પર ડ્રેસ મટીરિયલ્સનું હાઈ પ્રોફાઇલ કેટલોગ કલેક્શન ઉઢામણા હોલસેલ રેટ પર દીપ કલા અ પેસેજ ઓફ સ્ટાઇલ દીપ કલા સાડી શોરૂમ દીપ કલા શોપિંગ 3 હનુમાન મંદિર રોડ હાઈવે ડીસા ફોન 222 464 વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ્ટ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228 772 222 201, મોબાઈલ નંબર 94 294 22 201. રાજકમલ ફ્રેશમાં દરેક પ્રકારના ઇન્ડિયન તથા ઇમ્પોર્ટેડ ફ્રૂટ્સ, લોકલ તથા બહારના તમામ પ્રકારના શાકભાજી, કરિયાણું તથા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને કોસ્મેટિક્સમાં તમામ પ્રકારની બેસ્ટ ક્વોલિટી વ્યાજબી ભાવે મળશે. સાથે નેચરલ જ્યુસ, થીક શેક, રાજસ્થાન આઈસ્ક્રીમ તથા સોફ્ટી આઈસ્ક્રીમ તેમજ કેમિકલ વગરનો કેરીનો રસ પણ ઉપલબ્ધ છે. રાજકમલ ફ્રેશ પાલનપુર, રાજકમલ ફ્રેશ ડીસા. અલ્યા ચંદુ, ક્યાં જાય છે? હવે તમે જ કંઈક સારો ધંધો બતાવો. તને રિક્ષા આવડે છે ને? તો ચાલ મારી સાથે. એમને પણ મારા જેમ રિક્ષા લેવાની છે. આ ફોર્મ ભરી દો. આ ફોર્મ તમે જ ભરી આપો. એ તો 3 ચોપડી જ ભણેલા છે. લો સાહેબ, ફોર્મ ભરાઈ ગયું. લો સાહેબ, આ મારું ડાઉન પેમેન્ટ. अतुल शक्ति है मेरे पास. એરોડાયનામિક લુક, મજબૂત બોડી, પાવરફુલ હેડલાઇટ, હાથથી ઓપરેટ થતી ક્લચ, સેલ્ફ સ્ટાર્ટ, વિશાળ જગ્યા, વધુ માઇલેજ વાળું પાવરફુલ ડીઆઈ એન્જિન. શ્રીરામ ઓટો એજન્સી, પાલનપુર ડીસા હાઈવે, જોડનાપુરા સ્કૂલની બાજુમાં, હોટલ ઝાયકાની સામે, પાલનપુર. ગોપીઓને ઘેલું લગાડે મારા વાલા, ગોપીઓને ઘેલું લગાડે મારા વાલા, માધવ મોરલી વગાડે મારા વાલા.
વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. ડીસાની ત્રીજી એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે આજે એક પત્નીની હત્યા કરનારા પતિને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. 2 વર્ષ અગાઉ પત્નીની હત્યા કરનાર પતિને સરકારની ધારદાર દલીલોને પગલે આજીવન કેદની સજા થઈ છે. ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં મજૂરી માટે અવરજવર કરતા જગદીશભાઈ ઠાકોરનો પરિવાર 2 વર્ષ અગાઉ થરા તાલુકાના નેકરિયા ગામે આવેલા નારણજી ઠાકોરના પરિવારમાં 5મા ભાગ તરીકે મજૂરી કરતો હતો. તે દરમિયાન 17મી નવેમ્બરની રાત્રે જગદીશભાઈ ઠાકોર તથા તેમના પત્ની સીતાબેન અને પુત્ર રાતે ખેતરમાં પિયત કરવા માટે ગયા હતા. તે દરમિયાન રાત્રે ખેતરમાં પિયત કર્યા બાદ જગદીશભાઈનો પરિવાર ત્યાં જ ખેતરમાં સૂઈ ગયો હતો અને બાદમાં સવારના સમયે આ ખેતરમાં સીતાબેનની લાશ મૃત હાલતમાં મળી આવી હતી, જ્યારે જગદીશભાઈ તેમના પુત્ર સાથે ફરાર હતા. આ ઘટના બનતા ખુદ જગદીશભાઈના પિતા ભગાભાઈએ જગદીશભાઈએ સીતાબેનની હત્યા કરી હોવાની ફરિયાદ થરા પોલીસ મથકમાં નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ મૃતક મહિલાનું ધારપુર મેડિકલ કોલેજમાં પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાનું આવ્યું હતું અને આ ઘટના બાબતે થરા પોલીસે જગદીશભાઈ ઠાકોર સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી અને બાદમાં લગભગ 2.5 માસ બાદ જગદીશ ઠાકોરની થરા ગામમાંથી જ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ એમનો કેસ આજે ડીસાની ત્રીજી એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટમાં ચાલી જતા નામદાર જજ એસવી વ્યાસે જગદીશ ઠાકોરને તેની પત્નીની હત્યા કરવાના આરોપસર આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. આ કામનો આરોપી જગદીશભાઈ ઠાકોર નેકારે ગામે મજૂરી કરવા તેની પત્ની સાથે, તેના શાળા સાથે, શાળાની પત્ની સાથે તથા એની સાળી સાથે આવેલા અને ત્યાં રાત્રે ઘઉંની અંદર પાણત કરવા ગયેલા ત્યારે તેની પત્નીને માથામાં તથા હાથ ઉપર પાવડા મારી પોતાના પુત્રને લઈ જઈ નાસી જઈ અને તેના વતનમાં નાસી ગયેલ અને તેના પુત્રને તેના કાકાની દીકરીને આપી ભાગી ગયેલ. તેને પોલીસે પકડી લાવી નામદાર કોર્ટમાં કેસ ચાલી જતા તેને નામદાર કોર્ટે આજીવનની સજા કરી છે, જીવે ત્યાં સુધીની. અને સમાજમાં એક દાખલો બેસે કે પોતાની પત્નીને જ્યારે ક્રૂરતાપૂર્વક મારતા હોય ત્યારે તેની પત્નીની જવાબદારી તેના પતિ ઉપર જ હોય. આ કેસની અંદર સાંયોગિક પુરાવો માની નામદાર કોર્ટે જે સજા કરી છે એ સમાજમાં એક દાખલો બેસે તેવો છે. સરકારી વકીલ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ જગદીશ ઠાકોરે તેની પત્નીના ચારિત્ર્ય પર શંકા હોવાના લીધે તેની હત્યા કરી હોવાનું જણાવ્યું છે અને જ્યારે ખેતરમાં તે પિયત કરી રહ્યા હતા ત્યારે ખેતરમાં કપાસના પાક વચ્ચે તેની પત્નીના ખાટલા પાસેથી કોઈ અજાણ્યો યુવક ત્યાંથી અચાનક ભાગી જોઈ જતા ઉશ્કેરાઈને તેની પત્નીના માથાના ભાગે પાવડાના 3 ઘા મારતા તેનું મોત નીપજ્યું હતું. લાખણીમાં પૂર્વ આઈજી ડીજી વણજારાનું જાહેરમાં સન્માન કરાયું છે. ગુજરાત સરકારમાં આઈજી તરીકે ફરજ બજાવી ચૂકેલા પૂર્વ આઈજી ડીજી વણજારાનું લાખણી તાલુકા મથકે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. લાખણી તાલુકાના ગોઢા ગામથી લાખણી સુધી આવતા તમામ હાઈવે ઉપરના ગામોમાં બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ઠેર ઠેર હાર પહેરાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. લાખણી આવતા 200 જેટલા બાઇક તથા અનેક વાહનો સાથે રેલી યોજી હતી અને લાખણી પહોંચ્યા હતા. લાખણી સેવા સદન આવતા લાખણીના અગ્રણ્ય નાગરિકો, વેપારી મંડળો તેમજ જાહેર જનતા દ્વારા ઢોલ નગારા સાથે સ્વાગત કરાયું હતું. લાખણીમાં હિંગળાજ માતાના દર્શન કરી વણજારા સભા મંડળમાં પહોંચ્યા હતા. સ્ટેજ ઉપર લાખણીના સરપંચ થાનુસિંહ વાઘેલા, પૂર્વ મામલતદાર VH ઠાકોર સહિત વેપારી એસોસિએશન દ્વારા સ્વાગત કરાયું હતું. વણજારાએ વિશ્વ હિન્દુ સંસ્કૃતિની પ્રશંસા કરી હતી. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન કરેલા એન્કાઉન્ટર અને તે દરમિયાન ભોગવેલા જેલવાસને ટાંકતા જણાવ્યું હતું કે આજે જાહેરમાં મારું જે સન્માન થાય છે તેનો હું આભારી છું. ભારત દેશમાંથી આતંકવાદનો નાશ થવો જોઈએ. મારા ગુજરાતમાં આવ્યા પછી લાખણી મુકામે આ 22મો સન્માન સમારંભ છે. એના ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગુજરાતના સમજદાર લોકોએ આતંકવાદ વિરુદ્ધમાં જે કામગીરી 2002 પછી થઈ તેને પસંદ કરી છે અને ગુજરાતના લોકોનો પ્રેમ મને અને મારી ટીમના જે અધિકારીઓ છે એમને મળી રહ્યો છે. એ માટે હું ગુજરાતના જે લોકો છે એમનો અનન્ય ઋણી છું એમ કહું તો બી ચાલે. આ વિસ્તારમાં લાખણી ગામ ઉપરાંત આવતીકાલે
થરાદ મુકામે પણ સન્માન સમારોહ છે, ત્યાર પછી ડીસામાં પણ સન્માન સમારોહના આયોજનની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ વિસ્તાર સરહદી છે. આ સરહદી વિસ્તારમાં જ્યારે આ કાર્યક્રમો ચાલે છે ત્યારે હું સ્પષ્ટ એક સંદેશ આપવા માનું છું કે મહાભારતમાં ભીષ્મ પિતામહજીએ કહ્યું છે કે રાષ્ટ્રની સરહદો એ માતાના વસ્ત્રો સમાન હોય છે. માતાના વસ્ત્રની રક્ષા કરવી એ એના તમામ પુત્રોની જે રીતે ફરજ છે તે પ્રમાણે રાષ્ટ્રની સરહદો જે છે એની રક્ષા કરવી એ તમામ નાગરિક એના જે સપૂતો છે એની છે. આજે દેશ ઉપર એક સંકટના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. કાશ્મીરમાં જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે અને થવા જઈ રહ્યું છે એવી પરિસ્થિતિની અંદર આ સરહદી વિસ્તાર અને સમગ્ર રાજ્ય કે એ પણ એક સરહદી રાજ્ય છે, આ વિસ્તારની અંદર રાષ્ટ્રવાદની એક પ્રખર જ્યોત પ્રજ્વલિત થાય અને આ વિસ્તારના લોકોમાં રાષ્ટ્રવાદી શક્તિઓ મજબૂત થાય અને એમ કરી અને દેશની બાહ્ય અને આંતરિક સલામતી જે છે એ મજબૂત રહે એ પ્રકારના ભાવ સાથે હું આ સરહદી વિસ્તારોની અંદર ફરી રહ્યો છું. થરાદ મીઠા હાઈવે પર 4 રસ્તાથી કોલેજ સુધી 4 લાઇન રસ્તો છે. આ માર્ગ પર ખાડાઓ પડ્યા છે, જેના લીધે વારંવાર અકસ્માતના બનાવો બને છે. આ રસ્તા પર એક સ્કૂલ અને 2 કોલેજ આવેલી છે અને આજુબાજુમાં આવતા ગામોના 2 વ્હીલર અને 4 વ્હીલર વાહન ચાલકો પણ આ હાઈવે પરના પડેલ ખાડાઓથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. ગતિશીલ ગુજરાતની મોટી મોટી વાતો કરતા સરકારના અધિકારીઓ અને નેતાઓ શું આ થરાદ મીઠા હાઈવે પરના ખાડાઓ અને ડીસા હાઈવે પર 4 રસ્તા નજીક શોભાના ગાંઠિયા સમાન સ્ટ્રીટ લાઇટમાં નહીં દેખાતું હોય? આ થરાદ ડીસા હાઈવે પરના શોભાના ગાંઠિયા સમાન સ્ટ્રીટ લાઇટો પણ છેલ્લા 4 વર્ષથી ચાલુ થવાના મુહૂર્તની રાહ જુએ છે. સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ અને વાહન ચાલકો આ સમસ્યાથી ભારે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે. થરાદ હાઈવે રોડ ઉપર ભાભર મીઠા હાઈવે રોડ ઉપર જે રોડ આવેલો છે ત્યાં બહુ ખાડા અને એ રોડ તૂટી ગયેલો છે. અમે અહીંયા ખાસા બધા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવીએ છીએ. અમને આવવા જવા માટે તકલીફ પડે છે, તો આ રોડ જલ્દીમાં જલ્દી રિપેરિંગ થાય એ માટે અમારી વિનંતી. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ખાડા કપરા પડ્યા છે. હું 3 વર્ષથી અહીંયા કોલેજ આવું છું. અહીંયાનો રોડ એવી રીતનું જ છે. અભિયાલે થોડી વધારે ગંભીર સ્થિતિમાં છે, એટલે રોડ ખૂબ જ ખરાબ છે. સરકાર જ્યાં મોટી મોટી વાતો કરે છે વિકાસની, તો એક તરફ મોટા મોટા ખાડા પડે છે. જ્યારે આ નેશનલ રોડ છે, અહીંયાથી મોટી મોટી ગાડીઓ પસાર થાય છે અને આવી રીતે જે ખાડા પડે છે એટલે અકસ્માતનો પણ ભય રહે છે. અને અહીંયા સામે કોલેજ હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ પણ ખૂબ બધા આવે છે. એટલે તંત્ર જલ્દીમાં જલ્દી જાગૃત થાય એ માટે મારે તંત્રથી વિનંતી છે. થરાદના દુધવા હત્યા પ્રકરણમાં પત્નીએ તેના પ્રેમી સાથે મળીને પતિની હત્યા કરવાનું ખુલ્યું છે. થરાદની નર્મદાની મુખ્ય નહેરમાંથી તારીખ 4/9/2016ના સવારના સુમારે મહાજનપુરા ગામની સીમમાંથી તાલુકાના દુધવા ગામના વાણોલ ગણેશભાઈ રામદાસભાઈનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. તેના શરીર પર લોહીના નિશાન અને કેટલાક તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા જણાયા હતા. આ અંગે મૃતક યુવકના પિતા રામદાસભાઈ ખગાભાઈ વાણોલે થરાદ પોલીસ મથકમાં પોતાના પુત્રની હત્યા તેના સાળા માવજીભાઈ માદેવાભાઈ એપાએ કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાવતા પીએસઆઈ એસકે પરમારે તેની સામે ગુન્હો દાખલ કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જેમાં જણાવ્યું હતું કે મૃતક ગણપત ઉર્ફે ગણાની પત્ની બબીબેન છાનો ફોન રાખતી હોવાથી બંને વચ્ચે 1 વર્ષ પહેલા ઝઘડો થયો હતો અને 4 મહિના પહેલા બોલાચાલી થઈ હતી. આથી તેની રીસામણે જતી રહ્યા બાદ પરત આવી રક્ષાબંધન પર પિયર લેડાઉ જતા તેને તેડવા માટે ગણપત જતા તેના સાળા તથા સસરાએ માર માર્યો હતો, જેને તેના પિતા અને અન્ય લોકો લઈ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ગત જન્માષ્ટમીએ દૂધવા મૂકવા આવેલા તેના સાળા માવજીભાઈએ ગણો પોતાની બહેનને હેરાન કરતો હોય ગમે ત્યારે પતાવી નાખવાની ધમકી આપતા તેણે ગણપતની હત્યા તેણે જ તીક્ષ્ણ હથિયારથી કરી અથવા કરાવીને નહેરમાં નાખી દીધો હોવાનું જણાવ્યું હતું. આથી પોલીસે તેના આ શાળાની અટકાયત કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે ઉલટી તપાસ હાથ ધરી વણોલ ગણેશભાઈ રામદાસભાઈની પત્ની બબીબેનના ફોનની વિગતો મેળવી તેની કડક પૂછપરછ કરી હતી.
જેમાં તેણીના પોતાના પિયરના પ્રેમી ગમનભાઈના પ્રેમમાં છેલ્લા એકાદ વર્ષથી હોવાનું તેમજ તેના કહેવાથી તેના પ્રેમીએ તેને આગળની રાત્રે કેનાલ પર બોલાવી છરીના ઘા મારી કેનાલમાં નાખી દીધો હોવાની ચકચારી અને સ્પોટ કબૂલાત કરી હતી. આથી પોલીસે બેયને ઝડપી લઈ જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા હતા. આ બનાવથી ભારે ચકચાર મચી ગયો હતો. થરાદ પોસ્ટે ફર્સ્ટ ગુના રજિસ્ટર નંબર 158/16 આઈપીસી કલમ 302 મુજબનો ગુનો દાખલ કર્યો. ગઈ તારીખ 4/9/2016 ના રોજ જમડા નર્મદા કેનાલ ઉપર એક લાશ મળેલ, જેના ઉપર ઈજાના નિશાન હતા. તેથી 302 નો ગુનો દાખલ કરેલ અને ફરિયાદીની ફરિયાદ લીધેલ, જેમાં તેના શાળાએ જ ધમકી આપી હોવાનું જણાવેલ અને તેને જ મર્ડર કરેલું હોય તેવું શક જણાવેલ. ત્યારબાદ અમે ઊંડી તપાસ કરતા કોલ ડિટેલ આધારે અમે સાચા આરોપીને પકડી લીધેલ છે, જેમાં મરનારની જે પત્ની હતી બબીબેન, તેનો જ પ્રેમી તેના પિયરમાં રહેતો ગમનભાઈ છેલ્લા એકાદ વર્ષથી પ્રેમ સંબંધમાં હતા અને આ બબીબેનને છેલ્લા એકાદ વર્ષથી તેમના ઘર સંસારમાં ઝઘડા થતા હતા. તેનો પતિ કોઈ કામ ધંધો કરતો ન હતો અને વારંવાર મારઝૂડ કરતો હતો. તેથી કંટાળીને આ બબીબેને તેના પ્રેમી ગમનભાઈને કહેલ કે હવે હું કંટાળી ગયો છું, સાટાથી લગ્ન કરેલ છે, તેથી છૂટાછેડા પણ થઈ શકે તેમ નથી, તેથી તું આને મારી નાખ. તેથી આ ગુનાના આરોપી ગમનભાઈએ મરનારને થરાદ બોલાવેલ અને રાત્રે કેનાલ બાજુ લઈ જઈ છરી મારેલ અને કેનાલમાં નાખી દીધેલ. તેથી અમે આ ગુનામાં આ બંને આરોપી પ્રેમી તથા મરનારની પત્ની બબીબેનને અટક કરી જેલ હવાલે કરેલ છે અને આગળની વધુ તપાસ ચાલુ છે. ડીસા શહેરમાં નગરપાલિકાની કોંગ્રેસ શાસિત પૂર્વ બોડીએ શહેરના બસ સ્ટેન્ડ નજીકથી પસાર થતા રોડ ઉપર રાજીવ ગાંધી પ્રતિમા લગાવી હતી, પરંતુ આજે કોઈએ આ પ્રતિમાના નીચે લગાવેલી તાકતીઓને ઉખાડી દીધી છે. આ ઘટના બનતા ડીસાના કોંગ્રેસ આલમમાં રોષ વ્યાપી ગયો છે. આવું કોણે અને કેમ કર્યું છે તે અંગે હજુ સુધી કોઈ જ જાણકારી મળી શકી નથી. ત્યારે આજે ડીસા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ડીસાના નાયબ કલેક્ટર અને નગરપાલિકામાં આવું કૃત્ય આચરનારોને કડકમાં કડક પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. અગાઉ ડીસા નગરપાલિકામાં અપક્ષોને સરકારથી કોંગ્રેસની જ્યારે શાસન હતું એ શાસનકાળના છેલ્લા દિવસોમાં માનનીય ભારત રત્ન સ્વર્ગીય શ્રી રાજીવ ગાંધીની ભારત દેશમાં એમની યાદગીરી કાયમ રહે તેના સીમાચિહ્ન રૂપે અમે અમારા શાસનના છેલ્લા દિવસોમાં અહીંયા રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું હતું. એ અનાવરણ જ્યારે અમે કરવા જઈ રહ્યા હતા તે દિવસોમાં પણ અમારા વિરોધીઓએ આનો ખૂબ ઉગ્રપણે વિરોધ કર્યો હતો કે આ થવું જ ના જોઈએ. ના છૂટકે અમારે કોર્ટનો સહારો લેવો પડ્યો અને કોર્ટના આદેશથી અમે અહીંયા રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં એની અનાવરણ વિધિ સંપન્ન કરવામાં સફળ થયા. ત્યારબાદ આજ રોજ અમે અમારા ભૂતપૂર્વ ઉપપ્રમુખ શ્રી ગિરીશભાઈ પટેલ, દીપકભાઈ પટેલ અને શંભુભાઈ અહીંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે અમારી નજર પડી તો કોઈક એવા તત્વોએ સ્વર્ગીય શ્રી રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમાને નુકસાન પહોંચાડવાનું હીન કૃત્ય કર્યું છે. એટલું જ નહીં, અહીંયા લાગેલી તકતી એને સંપૂર્ણપણે નેસ્તનાબૂદ પણ કરી દીધી છે અને આ સત્ય બહાર આવવું જ જોઈએ. એના માટે અમે અત્યારે હાલમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અરજી આપીએ છીએ. નગરપાલિકા પણ આ કૃત્ય જે થયું એને ફરીથી બહુ ઝડપથી તકતી મારી અને સંબંધ કરે એ માટે અમે નગરપાલિકાને પણ જાણ કરીએ છીએ અને આ કૃત્ય આ સત્ય અમે કોઈ પણ રીતે બહાર લાવીને જ રહીશું. દર્શક મિત્રો, ફરી સમય છે વિરામનો અને વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસા ધાનેરા માર્ગ ભયજનક, મુસાફરો ભરેલી જીપ કંસારી નજીક ઉથલી પડી, 8 ઘવાયા, તમામને ડીસા સિવિલમાં અપાઈ સારવાર. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. અશોક ઓટો, તેનો વિશ્વાસ મોટો. 4 બ્રિટોન ટાયર સાથે ખરીદો અને સોનાનો સિક્કો ભેટ મેળવો. હાઈ સ્પીડ ગાડીઓ માટે, હાઈ સ્પીડ રોડ માટે, હાઈ સ્પીડ જિંદગી માટે બ્રિજસ્ટોન ટાયર. બ્રિજસ્ટોન ટાયર મોંઘું છે પણ બીજી બધી કંપનીઓ કરતાં સસ્તું છે.
ના ના, એમ કહો કે લાંબા ગાળે ફ્રીમાં પડશે. તમારા કિંમતી સમય માટે, તમારી કિંમતી ગાડીઓ માટે, તમારા કુટુંબની અમૂલ્ય જિંદગી માટે. બ્રિજસ્ટોન ટાયર, અશોક ઓટો ટાયર હોમ, રેડિયલ ટ્યુબલેસ ટાયરના સ્પેશિયાલિસ્ટ, અશોક સેનેટરી પાસે, રિયા હુન્ડાઈ સામે, દિલ્હી હાઈવે, પાલનપુર. ફોન નંબર 267474. आशा पूरा दूध है, ये शुद्धता है, शक्ति है, विश्वास का संगम है, ये बच्चों की पसंद है. सुबह पियो शाम पियो, आशा पूरा दूध है. विटामिन से भरपूर है ये, गाँव की खुशबू है, कोई मिलावट नहीं, आशा पूरा दूध है. पियो और पिलाओ, जिंदगी खुशियों से भर लो. पापा पिए, मम्मी पिए, बड़े पिए, छोटे पिए, आशा पूरा दूध है, आशा पूरा दूध है. आशा पूरा दूध पियो और पिलाओ. શ્રી રામદેવ ટાઇલ્સ એન્ડ સેનિટરી વેર, વરમોરા, ઓએસિસ, જગુઆર, એસ્કો અને અનુપમ જેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીના ઓથો ડીલર. અમારે ત્યાં વોલ ટાઇલ્સ, ફ્લોર વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સ, પાર્કિંગ વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સ, વોલ પોસ્ટર ટાઇલ્સ, કિચન સ્ટીલ સિંક, ટેબલ ટોપ વોશ બેસિન, મેપલ બાઉલ વોશ બેસિન, વોલંગ ટોયલેટ ટબ, ઓરિસ્સા પાન ટબ, એંગ્લો ઇન્ડિયન ટબ, યુરોપિયન ટોયલેટ ટબ, સીપી ફિટિંગમાં નળ, બાથકોક અને શાવર. ઘર માટે ગ્રેનાઇટ, માર્બલ, કોટા સ્ટોન, પથ્થરની ફ્રેમો મળશે. શ્રી રામદેવ ટાઇલ્સ એન્ડ સેનિટરી, એચપી પેટ્રોલ પંપની સામે, રેલવે સ્ટેશન રોડ, પાટણ 4 રસ્તા, ડીસા. પાલનપુર મુકામે શ્રી ચુનીલાલ મંગળજી ચોકસી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા એક અદ્યતન સુવિધા ધરાવતી માવજત મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ બનાવેલ છે, જેમાં એક્સિડન્ટ તેમજ અન્ય કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર આપવામાં આવે છે, તેમજ અન્ય ગંભીર રોગો માટે સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે, જેમાં સોનોગ્રાફી, હૃદયના રોગો માટે 2D ઇકો તેમજ TMT જેવી તપાસ કરવામાં આવે છે, તેમજ અદ્યતન કેથલેબ ICUની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત ઘૂંટણના, થાપાના તમામ રોગોના ઓપરેશનો કરવામાં આવે છે. અહીં દરેક પ્રકારના રોગોની સારવાર રાહત દરે કરી આપવામાં આવે છે. માવજત હોસ્પિટલ સરકારશ્રીની મુખ્યમંત્રી અમૃતમ મા યોજના માન્યતા પ્રાપ્ત જિલ્લાની એકમાત્ર હોસ્પિટલ છે. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે તાજેતરમાં યોજાયેલા ભાદરવી પૂનમના લોકમેળા દરમિયાન એસટી નિગમના પાલનપુર વિભાગના નેતૃત્વ હેઠળ નિગમ દ્વારા 1100 થી વધુ એસટી બસો દ્વારા વધારાના બસ રૂટનું સંચાલન કરી માઈ ભક્તોને પરિવહન સેવા પૂરી પડાઈ હતી. આ મેળામાં પાલનપુર વિભાગે 1,97,00,000 જ્યારે એસટી નિગમે 7 કરોડની આવક મેળવી છે. આ મેળા દરમિયાન ડીસા ડેપોએ પણ મેળાની 52 લાખની આવક સાથે કુલ 93 લાખ કરતાં વધુ આવક મેળવી છે. વળી અંબાજી ખાતે આ વખતે પ્રથમવાર એસટી કર્મચારી માટે ગોઠવાયેલી ભોજન વ્યવસ્થામાં પણ ડીસા ડેપોના કર્મચારીઓએ 95% જેટલો સરસામાન પૂરો પાડી ઉમદા ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ત્યારે અંબાજી મેળાના આવા સફળ પરિણામો બાદ આજે ડીસા ડેપોમાં યજ્ઞનું આયોજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે એસટી નિગમના ડિરેક્ટર દિનેશભાઈ અનાવાડિયા, એસટીના પાલનપુર ખાતેના વિભાગીય નિયામક કમલ હસન, એસસી એસટી રઘુવીરસિંહ, પાલનપુર ડેપો મેનેજર પ્રકાશભાઈ પટેલ, પાલનપુર વિભાગના પ્રમુખ દીપકભાઈ નાયક, મજૂર મહાજનના મંસૂરીભાઈ અને રાજુભાઈ તેમજ અન્ય અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહી ડીસા ડેપોના કામદારોની જહેમતને બિરદાવી હતી. આ પ્રસંગે ડીસા ડેપો મેનેજર કે પરમાર, મુકેશભાઈ પટેલ, અશોકભાઈ પ્રજાપતિ, જવાનસિંહ દરબાર, પ્રવીણભાઈ પુનડિયા તેમજ અન્ય અગ્રણીઓની જહેમતથી ભોજન સમારોહનું પણ સુંદર આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ડેપો પરિવારે ભોજનનો લાભ લીધો હતો. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત અંબાજી ડેપો મેનેજર ચૌધરીએ અંબાજી મેળાના આ વખતના અનુભવોને યાદગાર ગણાવ્યા હતા. અંબાજી મેળામાં જે 10 થી 16 તારીખ સુધીનું આયોજન હતું, જે અમારા વિભાગીય નિયામક કમલ હસન સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ જે એકદમ માઇક્રો પ્લાનિંગથી કરેલું હતું. મારો પ્રથમ મેળો હતો, પરંતુ આ મેળામાં જે યાત્રાળુઓની જન્મદિન હતી એમાં મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું અને સર્વ સુખ સંપન્ન મેળો પૂર્ણ થયો છે. તેમજ જે સૌ પ્રથમ ભોજનની વ્યવસ્થા કરી, જેના લીધે કામદાર મિત્રો ખૂબ જ
ખુશી વ્યક્ત કરેલ છે અને અમને પણ આ ભોજન વ્યવસ્થા જે કરવામાં આવી હતી એના લીધે અમારો જે ટાઈમ વેસ્ટ થતો હતો વચ્ચે બસોનો તે થયું નહીં, એનું સર્ક્યુલેશન જળવાઈ રહ્યું હતું, જેના લીધે મેળામાં ખૂબ જ સાનુકૂળતા અમને પુરવાર થઈ છે. ડીસા પંથકમાં સામાજિક મોભાનું સ્થાન ધરાવતા માળી સમાજના લોકો આજે પાલનપુર રેલવે જંકશનથી હરિદ્વાર જવા ટ્રેન મારફતે રવાના થયા હતા. હરિદ્વાર ખાતે માળી સેવા સમિતિ દ્વારા કથાકાર છોગારામ મહારાજ નેઠા હેઠળ 9 દિવસ સુધી રામકથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે માળી સમાજ યુવાનો રાત દિવસ મહેનત કરી સમાજના વડીલો રામકથાના રસપાન સાથે હરિદ્વારમાં મા ગંગામાં સ્નાન કરી ધન્યતા અનુભવી શકે તે માટે આજે પાલનપુરના રેલવે જંકશનથી ટ્રેનમાં માળી સમાજના 500થી વધુ ભાઈ બહેનો અને વડીલો હરિદ્વાર જવા રવાના થયા હતા. આજે પાલનપુર જંકશન પર હરિદ્વાર રામકથામાં 9 દિવસ સુધી ભાગ લેવા જઈ રહેલા પરિવારને મૂકવા આવેલા સગા સંબંધીઓની રેલવે પ્લેટફોર્મ પર ભરચક ભીડ જોવા મળી હતી. જિલ્લા મથક પાલનપુર રેલવે જંકશનથી ટ્રેન મારફતે હરિદ્વાર જઈ રહેલા માળી સમાજના પરિવારોને શુભેચ્છા પાઠવા માટે સમાજના અગ્રણી મગનલાલ માળી, પ્રવીણભાઈ માળી સહિત આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં માળી સમાજના ઉત્સાહી યુવા અને આયોજક ગણપતભાઈ ભાટીએ જણાવ્યું હતું કે હરિદ્વારમાં રામકથાની સાથે સાથે સમાજના વડીલોને પવિત્ર ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવાનો અવસર મળી રહે તે માટે સમાજના 500 લોકોને ટ્રેનમાં લઈ જવાનો અમારો સંકલ્પ સિદ્ધ થયો છે. આજે માળી સમાજ સેવા સમિતિ ડીસા દ્વારા જે ગંગાજી મુકામે હરિદ્વારે રામકથાનું જે આયોજન કર્યું છે એમાં લગભગ માળી સમાજના 701 લોકો અને 501 લોકો ટ્રેન દ્વારા અને 201 લોકો પોતપોતાની ગાડીઓ દ્વારા ગંગાજી ધામ હરિદ્વાર મુકામે કથા માટે આજથી રવાના થયા છીએ. 9 દિવસ કથાનું આયોજન છે. પરમ પૂજ્ય ગૌપક છોગારામજી મહારાજ આ કથામાં સૌને રસપાન કરાવશે. સાથે સાથે આ સમાજના જે યુવાનોએ ખૂબ જ મહેનત કરી અને જે સમાજના વડીલો છે કે જે લોકો ગંગાજી ધામ સુધી ન જઈ શકે એમના માટે રાત દિવસ એકત્રિત કરી અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું અને સમાજના જે વડીલો છે એમને લઈ જઈ અને ત્યાં 9 દિવસ સુધી ગંગાજી ધામ ઉપર કથાનો રસપાન કરે, સાથે સાથે ગંગાજીમાં સ્નાન કરી પોતાનું જીવન ધન્ય બનાવે તે હેતુથી સમગ્ર આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ડીસાના કંસારી ગામ નજીક પેસેન્જર જીપ ડાલુ સાથે ટકરાતા અકસ્માત સર્જાયો છે, જેમાં 8ને ઈજા થઈ છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. ધાનેરાથી ડીસા તરફ આવી રહેલી પેસેન્જર જીપ કંસારી નજીક અચાનક ઝાડ સાથે ટકરાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. જીપમાં બેઠેલા 8 મુસાફરોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર માટે ડીસાના સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. ધાનેરાથી પેસેન્જર જીપ ડીસા તરફ આવી રહી હતી તે દરમિયાન કંસારી ગામ નજીક જીપ ચાલકના ગફલતભર્યા ડ્રાઇવિંગના અચાનક તેણે સ્ટીયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવતા જીપ ઝાડ સાથે ટકરાતા અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેથી જીપ ચાલક સહિત તેમાં બેઠેલા 8 મુસાફરોને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. જ્યારે આ ઘટનાની જાણ થતાં આજુબાજુના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. તેમજ આ બનાવના પગલે ઇજાગ્રસ્તોને સગા સંબંધીઓના ટોળે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ધસી આવ્યા હતા. ઘાયલોમાં હર્ષાબેન ચેતનભાઈ ત્રિવેદી, ઉંમર 29 વર્ષ, ગામ ધાનેરા, ભગવાનભાઈ સેદાભાઈ પરમાર, ઉંમર 22 વર્ષ, ગામ ખેરોલા, અલ્પેશ ભૂરાભાઈ રબારી, ઉંમર 21 વર્ષ, ગામ ખેરોલા, મંજુબેન શાંતિભાઈ પરમાર, ઉંમર 30 વર્ષ, ગામ ધ્રોબા, ચોદાભાઈ હરકતભાઈ રબારી, ઉંમર 31 વર્ષ, ગામ ધાનેરા, હરકનભાઈ થાનાભાઈ રબારી, ઉંમર 60 વર્ષ, ગામ ધાનેરા, કુલીબેન નટવરભાઈ પરમાર, ઉંમર 35 વર્ષ, ગામ ધ્રોબા, પંકજ નટવરભાઈ પરમાર, ઉંમર 12 વર્ષ, ગામ ધ્રોબાનો સમાવેશ થાય છે. સમાચારો પૂર્ણ કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. આર્મી કેમ્પ પર હુમલા બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આક્રોશ, ધાનેરમાં પાકિસ્તાની રાષ્ટ્રધ્વજ સળગાવાયો. પાલનપુર ડીસામાં કેન્ડલ માર્ચ, સાધુ સંતો યુદ્ધ માટે કરી માંગ. ડીસાની ત્રીજી એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે પત્નીની હત્યા કરનાર પતિને ફટકારી આજીવન કેદની સજા, 2 વર્ષ પહેલા વહેમ રાખી કરી હતી હત્યા.
ડીસામાં રાજીવ ગાંધીનું અપમાન, રાજીવ ગાંધીની પ્રતિમા નીચેની તકતીઓને તોડી દેવાતા કોંગ્રેસી આગેવાનો ખફા, કાયદેસર કાર્યવાહીની અપાઈ ચીમકી. ડીસા ધાનેરા માર્ગ ભયજનક, મુસાફરો ભરેલી જીપ કંસારી નજીક ઉથલી પડી, 8 ઘવાયા, તમામને ડીસા સિવિલમાં અપાઈ સારવાર. તો હતા ત્યાં સુધીના સમાચાર. વધુ નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.